روکے روکے کیا روکے آدھی ہو گئی ہمیں مجھے دے دے. تو نے سگریٹ کی ڈبیوں پر پڑھا نہیں وہ انتباہ؟ وہ کیا جو اس پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ ننھے کو سگریٹ نہیں دینی؟ ابے نہیں، اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ تمباکو نوشی صحت کے لیے مضر. نہیں میں نے وہ نہیں پڑھا، میں نے تو بس ٹی وی میں سگریٹوں کے اشتہار دیکھے جس میں آتا ہے ہر کش لطف سراپا سرور سراپا کشش پر لطف. یہ میں نے دیکھا. زندگی ابے وہ تو ٹی وی چلانے کے لیے بیچارے ٹی وی والے اشتہار چلاتے ہیں سگریٹوں کا، ان کی مجبوری ہے. ہاں تو مجبوری سے انسان چلتا ہے، کوئی خود تو نہیں چلتا نا. اچھا جو چل رہا ہے وہ چلنے دیں، آپ بکواس مت کیا کریں ہر وقت. ہاں یہ لے بچ کر یہ لے گرم کر دی سگریٹ. چل چند کش تو بھی لگا لے یار، اور یہ مت بولنا یہ آخری سگریٹ ہے. آخری سگریٹ جناب علی کوئی نہیں ہوتا. ہاں یہ وہ دینے والا بہت ہے، وہ جس نے زندگی دی ہے وہ اور بھی دے دے گا. اس کے یہاں آخری اور ناگا بالکل نہیں ہوتا ہے. یہ آخری اٹھنی تھی یار، اس کی سگریٹ پی تھی. ہاں تو آخری اٹھنی تھی نا، تمہاری کوئی آخری سانس تو نہیں تھی جو میں نے پی دی ہے. خدا تیرا بوٹا لاوے گا. 1 روپے کا سوال ہے بابا. لے سالم روپیہ مانگ رہے ہیں. ارے بھائی آٹھانے دے دو. آٹھانے کس حساب میں دے دو؟ اپنی جانن مال کی خیرات دے دو. کیا بات کر رہے ہو؟ جان تو ہماری کو 3-4 دن کا فاقے اور آگے تو نکل جائے گی. باقی رہ گیا مال، تو مال ہم نے پیدا ہوتے ہی کبھی نہیں دیکھا پیدا ہونے. اللہ دے گا اللہ دے گا. سگریٹ کا چوجا لگوا لو. لے مت، تجھ سے بھی برداشت نہیں ہوا. پی لے. مہربانی آپ کی. یہ دن میں کتنی سگریٹیں پی جاتا ہے؟ مزہ آ گیا ہے نا. 3 ڈبیاں پی جاتا ہوں، کچھ تقریباً 3 ڈبیاں پی جاتا ہوں. اسی طرح ٹوٹو کی صورت میں قسطوں میں کبھی کبھی تو میں سالم بھی پی جاتا ہوں. سالم بھی. ابے کچھ کھاتا پیتا بھی ہے، سگریٹ ہی پیتا رہتا ہے. صاحب جی میں انسان ہوں، کھاتا بھی ہوں پیتا بھی ہوں. یہ کھاتے پیتے گھر کا فقیر ہے. سبھی لوگ آپ جیسے تھوڑی ہوتے ہیں، سبھی بابو لوگ. ایک بات بتا، جی صاحب. یہ دن میں کتنا کما لیتا ہے تو؟ یہی کوئی 40-50 روپے کما لیتا ہوں. یہ تو خرابیوں سے بھی زیادہ کماتا ہے. جی بس کھانے والے بھی تو بہت ہے نا. ہاں کھانے والے تو بہت ہے، کمانے والے بس تیری طرح کے چند رہ گئے. نہیں رہ گیا ہوں. تیرے ماں باپ کوئی نہیں ہے جو تو بھیک مانگتا پھر؟ صاحب جی ظاہر ہے ماں باپ ہوتے تو پھر میں بھیک مانگتا. ماں باپ نہیں ہے تو بھیک مانگ رہا ہوں نا. تو کب سے مانگ رہے ہو؟ جب سے پیدا ہوا ہوں. اچھا یہ پیدائشی تکلیف ہے. ہاں مجھے تو معلوم ہی نہیں میں کب پیدا ہوا، کہاں پیدا ہوا ہوں. ہمیں تو سب معلوم. ہاں آپ کو معلوم ہوگا نا، آپ کو کسی نے اغوا نہیں کیا نا صاحب جی، اور نہ ہی آپ کی ٹانگیں مجھ جیسی ہوئی. اچھا خدا بھلا کرے. بات سنو. دھندے کا ٹائم ہے، باتوں کا ٹائم نہیں ہے. ارے دے جا خدا تیرا بوٹا لاوے گا. اپنے بال بچوں کی خراب. یہاں گداگری کتنی ہوگی؟ ابے یہ بھی ایک پیشہ ہے یار، بڑا اچھا پیسہ کمانے والا. اور دوسرے جسمانی فنون کی طرح اس کی تربیت بھی بچپن سے دی جاتی ہے. وہ کس طرح؟ یار تیرا کیا خیال ہے کہ یہ سوکھی ٹانگوں والے اور خشک ٹہنیوں جیسی باہوں والے یہ قدرت نے پیدا کر کے یہاں بھیجے؟ تو اور کس نے پیدا کیا؟ ابے یہ تو انسانوں نے بڑی محنت سے، بڑی مشقت کے ساتھ ایسے نمونے بنائے ہیں جو اپاہج معلوم ہو اور انسانوں میں ہمدردی کا جذبہ پیدا کرے. کیوں ایک ہاتھ ماروں گا میں بہت زور کر تمہیں وجوہات کے بچے. اس لیے کہ اب یہ مہذب زمانہ ہے، اب یہاں انسانوں کا نیلام توڑتا نہیں کہ ایک ہی دفعہ ان کی پوری قیمت وصول کر کے چلتا کرتے. تو یہ ٹوٹوں میں اور قسطوں میں یہ ہو رہا ہے یار. یہ تو بہت بری بات ہے نا. اس کی تو سزا ہونی چاہیے. ہاں اس کی سزا ہے. تو کیا کہاں ہے؟ میں نے تو کبھی نہیں دیکھی. بول وہ ایک نمونہ اور چلا. وہ تو ایسے لگ رہا ہے جیسے مکوڑا آ رہا ہے. تیرے کو بولتا پڑا تیرا واقف ہے؟ نہیں میں تو کبھی نہیں دیکھا اس کو. بھائی صاحب ادھر آؤ. مجھ کو کہہ رہا ہے؟ ارے ہاں تم کو سویٹر والے کو ادھر آؤ. ہاں جی چلو 5 روپے نکالو. 5 روپے؟ اور کس چیز کا 5 روپے میرے پاس جمع کرا دے. ارے جلدی کرو ہم لوگ کے پاس ٹائم نہیں ہے. چلو وہ تو کس چیز کا دینا. چلو 2 روپیہ دو. چلو کہے کہ 2 روپے. ارے تمہارے پاس 2 روپیہ بھی نہیں ہے. چلو 1 روپیہ دو. 1 روپے
अरे रुपया कभी नहीं देखा तुमने? और देखा तो है मगर इतना मैला कभी नहीं देखा मैंने। अरे तकरीर नहीं करो, पैसा दो, हम जावे। नहीं मेरे पास पैसे नहीं है। अरे तेरे जैसे आदमी को हमने कभी कंगाल नहीं देखा। जल्दी करो, हमारा टाइम खराब नहीं करो। यार क्या बात करो, तुमको शर्म नहीं आती पैसे मांगते हुए, भीख मांगते हुए, और हट्टे कट्टे हो जाके को मेहनत मजदूरी करके हलाल की रोटी खाओ। भीख? हाँ। अरे हम भीख मांगते हो तेरे से? तो और क्या, चंदा मांग रहे हो? तौबा तौबा अस्तगफार। अरे उधार का मां मर गया है क्या? हम तुम्हारे से उधार मांगता पड़ा हूं। तुम कल इसी टाइम पे आओ, यही खंबे का पास। तुम आएगा, तुम्हारा पैसा तुम्हारा मुंह के ऊपर मारेगा। हाँ तो मैं तुम्हारे मुंह पे पहले मारूंगा तो तभी मेरे मुंह पे मारोगे ना। अरे जाओ जाओ क्या है? नहीं करो। नहीं क्या करो? हम बीमार है यार। बीमार है तो क्या हुआ, मेरे पास पैसे नहीं है। तुम्हारा देखो, झूठ नहीं बोलो। झूठ क्या? तुम ऐसा करो, तलाशी दो। क्यों तलाशी के दो? तुम दो यार तलाशी। चलो हाथ ऊपर करो। अरे तुम अगर कुछ निकला है तो मुझे भी देना। अरे क्या निकलेगा इधर से? फिर हमारा हरूबरू टाइम खराब किया है। हम पता नहीं 2 कलाक में कितना आदमी को घेरता था। तुम ऐसा करो, तुम उधर कुटकात के ऊपर बैठो, भीख मांगो, मौज करेगा। इस किस्म का बेवकूफ आदमी। यार बड़ा सही मशवरा दिया, खुदा की कसम तुझे। क्या? इससे बेहतरीन मशवरा तो मैं कोई दे ही नहीं सकता। क्या मशवरा? जो कहा कि उधर जाओ, फुटपाथ पर भीख मांगो, मौज करेंगे। नहीं यार अलन, ये किस किस्म का आदमी था? भीख ऐसे मांग रहा था जैसे को मैंने उसका कर्जा देना हो। अबे यही तो महजब तरीका है, मांगते भीख ही हैं, मगर लगता ऐसे है जैसे कर्जा मांग रहे हैं। बता दे क्या करें? तू खुद सोच। तो कोई काम ही करेंगे। काम कर कर के यार काम तमाम हो गया है। हाँ। मैं तो कहता हूँ हाँ। सीधे सीधे भीख ही मांगते हैं। नहीं मैं नहीं, जब तक मेरे हाथ पांव में जान बाकी है मैं बिल्कुल नहीं इस किस्म का काम करूंगा। मेरी जान, जाहिर यही करना है ना कि हाथ पांव में जान नहीं है। मैं भीख नहीं मांगूंगा, मैं तुझे कह रहा हूँ। मैं समझा रहा हूँ यार, इंसान का दिल इंसान के लिए उसी वक्त उड़ता है और उसी वक्त दुखता है जब देखता है कि ये मजबूर और लाचार है। सेहतमंद आदमी को देख के कौन खुश होता है? जब अपने आप को लाचार मजबूर जाहिर करोगे, लोग तुमसे हमदर्दी करेंगे, तुम्हारे पास आएंगे, तुम्हें पैसा देंगे। ये तो बात है। मुझे शर्म आती है। ये नहीं, ये तो दुनिया का सबसे कदीम पेशा है जिसमें शर्म है ही नहीं। अलन, मैं तुझे साफ लफ्जों में कह दिया, मैं भीख नहीं मांगूंगा। एक दफा मेरे कहने से मांग के तो देख, अल्लाह की कसम कर रहा हूं, तमाम जिंदगी तू ये सोचेगा कि पहले क्यों नहीं मांगा और कितना नुकसान उठाया ना मांगने की वजह से। अल्लाह के प्यारो। अलन तुझको अल्लाह का प्यारो कह रही है? तुम्हें कह रही? नहीं किसको कह रही? मैं इसको कह रही ना। नहीं वे दोनों को कह रही। अच्छा। अल्लाह के प्यारो, मेरा घर वाला बीमार है, दुआ के लिए पैसा नहीं है, घर में फाका है, नन्हे बच्चे, 2 रोटी को मोहताज है। रुपया 2 रुपए का सवाल है, खुदा तुम्हें देगा। मैंने आपसे किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। माई बड़ी दर्दनाक स्टोरी है तुम्हारी, लेकिन मैं क्या करूं, मेरे पास तो पैसा ही नहीं है। मैं पैसा नहीं मांगती, रुपया दे दो। रुपया कहां से दे दो? हम तो सुबह से खुद भूखे हैं, 8 आने थे, इसने सिगरेट ले ली। दफा। कितनी बदतमीज औरत है। अबे वो एक्टिंग कर रही थी पागल। यार उसकी स्टोरी सुन के ना अलन, तो अल्लाह की मैं तो सचमुच ही रो पड़ा था। अबे तू भी अपनी कहानी, अपनी स्टोरी इन्हीं अल्फाज में पब्लिक को सुनाएगा तो वो रो पड़ेगी। वाकई? हाँ, ट्राई तो कर एक दफा। ए अल्लाह के प्यारो। हाँ, शाबाश, बहुत अच्छा। आगे चल। मेरे खामद को डीडीटी हो गई है। अबे खाविंद को नहीं, बीवी को, और डीडीटी नहीं बेटे, टीटी। हाँ हो गई है। हाँ। मेरे छोटे छोटे महीन बच्चे हैं। महीन नहीं बेटे, यतीम वाले बच्चे हैं। हाँ। मैंने आज तक किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया है। हाँ। 2 रोटी का सवाल है बाबा। रोटी नहीं यार, कैश लेते हैं, रुपया। रोटी नहीं, कैश लेते हैं हम लोग। 2 रुपए का सवाल है। आए हाय, तबीयत खुश करती बात से जी चाह रहा है कि 1 रुपया दे दो तुझे। चल ला निकाल दे। मेरे पास होगा। फिटे मुंह तुम्हारा। आ जाते ने भुखे नंगे। बिल्कुल सही कर रहा है, खुदा की कसम। जो दे उसका भला, जो ना दे उसका फिटे मुंह।
जो दे उसका जो ना दे उसका फिर इस तरह भीख मांगते हैं, बेड़ा गर्क करा देते नहीं नहीं, मैं तो सही कह रहा हूँ कि जो दे उसका भला हो सकता है ना, जो ना दे उसका तो फिटे मुंह ही होगा ना। हैं। यार मुहज़्ज़ब तरीका है ये भीख मांगने का, इसी बात पर तो लोगों का दिल भराता और पैसे निकाल के रख देते हैं। यार अल्लन, तू तो मुझे किसी टकसाल की पैदावार लगता है। तेरे मुंह पे तो हर वक्त पैसा ही चढ़ा रहता है। बाबूजी अल्लाह के नाम पर, बाबूजी बाबूजी अल्लाह के नाम पर माफ करो। तू हर वक्त माफिया ही मांगते रहना। ये ना कभी करना कि अल्लाह के नाम पे कुछ खैरात भी दे दे। कमीना आदमी ये क्या बक रहे हो तुम? अच्छा, मैं बक रहा हूँ। ये तो मैं तेरी असलियत बता रहा हूँ लोगों को। तू इंसान का यार नहीं है, तू तो पैसे का यार है। क्या बात सुन रही है? शख्सी का क्या बकवास कर रहा है? जी मैं तो हैरान हूँ कि आप कैसे सुन रहे हैं। बड़ा जिगरा है आपका तो, ना हौल वाला कुंवर। अच्छा ये क्या बकवास मेरे साथ तो तुमने मजाक कर लिया, किसी और के साथ मत कीजिए, सारी फकीरी भुला देगा तुम्हारी। कुछ शुरू कर दिया, बोलता रहे। जो दे उसका भला, जो ना दे उसका भी भला, जो दे उसका। बाबूजी अल्लाह के नाम, अल्लाह के नाम पर बाबूजी, अल्लाह के नाम पर, अल्लाह के नाम पर मौला खुश रखे, अल्लाह खुश रखे, अल्लाह खुश रखे बाबूजी, अल्लाह खुश रखे, अल्लाह के नाम पर। टूटा नहीं है तो साबित ही दे दो। टूटा नहीं। और तो तू तो खुद टूटा हुआ लगता है। क्या बकवास है? और जब नहीं देना है तो झूठ बोलने की क्या जरूरत है? सीधा ही कह दिया कि नहीं है भाई, नहीं देता तो जाओ मुझसे छीन लोगे। तो यार कब हंस रहे हो ऊपर? यार तुम्हारे भीख मांगने का अंदाज बड़ा दिलचस्प है। लेकिन ना फिर इसी बात पे दे बस आ गई, वरना जरूर देता है। बस मुंह बस कभी। इसने भी इसी वक्त आना था जब हमने चढ़ना होता तो कभी नहीं आती। जो दे मियां साहब, अल्लाह के नाम पे मियां साहिब, मौला खुश रखे, अल्लाह के नाम पर। बाबा माफ करो। बाबा होगा तो मैं तो आपको दुआएं दे रहा हूँ। अल्लाह आपको और आपकी बेटी को सलामत रखे। जी क्या बक रहे हैं? जी मैं तो दुआएं दे रहा हूँ आपकी सलामती के लिए। अल्लाह आपको और आपकी बेटी को सलामत रखे, आमीन। वही बकवास किए जा रहे हो। वो मेरी बेटी नहीं है? अच्छा अच्छा, बहू है, नवासी पोती हूँ। मेरी बीवी है। ये बीवी है और मुझे ही कह रहे हैं आप कि क्या बकवास कर रहा हूँ मैं? और कौन बकवास कर रहा है? अगर तुम सही तरीके से मांगते तो मैं तुम्हें जरूर कुछ ना कुछ दे देता। अच्छा चाचा जी, आप बता दें कि सही तरीका क्या होता है मांगने? देखो भाई, मांगने का तरीका ये होता है कि आवाज में नरमी और हिलावत पैदा करके आवाज में नरमी तो मैं क्या वैसलीन की उंगली गले में लगा के बोलूं? नहीं, आवाज में नरमी और हिलावत पैदा नरमी और हिलावत किस तरह पैदा करूं? देखो इस तरह से। हाँ। मियां साहब। हाँ भी क्या बात है? सुन तो नहीं आ रहा? मियां साहब, अल्लाह जोड़िए सलामत रखे, अल्लाह के नाम पे कुछ इमदाद करते जाएंगे। ये लो बाबा। आप तो ईमान से बहुत अच्छा कर रहे हैं। मैं तो कहता हूँ ये आपने काम छोड़ क्यों दिया? अब तुम चलोगे भी? तुम्हें तो बातें करने का बहाना चाहिए सड़क का फकीर ही क्यों ना हो। दिलोगी साहब, यही दुनिया से भीख मांगने की तमीज ही उठ गई। तुम आते हो या मैं अकेली ही चली जाऊं? बेगम जरा दम तो लेने दो, जरा दम तो लेने। दम क्या लेंगे, दम हो तो लेना। तू तो चलो आप तो सिर्फ दमा है, दम क्या? क्यों जी? यार तुमने इस बुढ़े को बड़ी खरी खरी सुनाई है। कसम खुदा की दिल खुश कर दिया। बोला इस उम्र में शादी का क्या दुख था? हाँ बिल्कुल। ये लो इनाम 1 रुपया रख। आप तो कह रहे थे कि आपकी बस आने वाली। नहीं वो चली गई। अच्छा, अल्लाह आपकी शादी कराए, आमीन। इसी उम्र में कराए, आमीन आमीन। क्या बकवास है। ओए ओए ओए, अल्लाह के नाम पे बाबा जी, अल्लाह के नाम पे, अल्लाह आपकी जोड़ी सलामत रखे। आप बकवास कर रहे हैं आप? बकवास तो नहीं कर रहा जी, मैं तो आपको और आपकी बीवी को दुआएं दे रहा हूँ। अल्लाह आपकी जोड़ी सलामत रखे। पागल हो गए? नहीं अभी तो नहीं हुआ। अंधे हो गए हो? नहीं अभी तो नहीं हुआ, शायद हो जाऊं। क्या फजूलियात बक रहे हैं आप? यानी आपको बीवी और बेटी में कोई तमीज नजर नहीं आती? ये आपकी बेटी है? और क्या? माफ करना जी। नहीं नहीं वो बाबा जी गलती होगी ना मुझसे।
وہ پہلے آپ کی عمر کے ایک بابا جی آئے تھے، ان کے ساتھ ان کی عمر کی بیوی تھی، تو میں نے سمجھا کہ ہو سکتا ہے آپ بھی ان کے محلے کے رہنے والے ہیں۔ چلو پھر سے شروع کرتے ہیں۔ اللہ کے نام پہ بابا جی آپ اللہ اور آپ کی بیٹی کو سلامت رکھے۔ ہٹے کٹے ہو۔ کون سے کٹے؟ ہٹے کٹے۔ اچھا بھیک مانگتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ پہلے آتی تھی، اب تو نہیں آتی۔ اچھا مجھے فضولیات بالکل پسند نہیں ہے، ہٹو راستے سے۔ چلو گزرنا ہے، یہ ریڑھی گزارنی ہے، ہٹو راستے سے۔ میں کہتا ہوں بعد آ جائے، بعد آ جائے، بعد آ جائے۔ میں ٹھیک ہے، آپ نے اگر گزرنا ہے تو گزر جائے، چاہے میری طرف سے جہان سے گزر جائے، لیکن دے کے تو کچھ جائے نا۔ میں ہاں جی، آپ کو ہاں جی، دے کے جاؤں؟ ہاں جی، لیجیے، ہاں جی، تیار ہے؟ ہاں جی۔ یہ بہت ہے آج تیرے لیے۔ آپ کے پاس تو کوئی ٹوٹا ہوا کہ نہیں نا؟ آئے 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 ہری آئے ٹاٹ آئے۔ اللہ کے نام پہ یار تو ہے۔ نکال کیا کمایا؟ اچھا جو میں نے کمایا وہ تجھ کو دے دوں نا، ہے نا؟ یہ لے، مجھے بھی یہی ملا تھا۔ رقم صبح تو سے کھڑا مانگ رہا ہے، کتنا ملا؟ انجن موہن 1 روپیہ ملا تھا، ایک آدمی نے دیا تھا، پھر وہ مجھ سے واپس لے گیا۔ واپس لے گیا؟ ہاں خیرات دے کے تو کوئی واپس نہیں لے گا؟ نہیں، اللہ کو ایک فکرہ مجھ سے غلط ہو گیا۔ واہ، کیسا آدمی ہے تو! فکرے غلط کرنے کو تو منع کر رہا ہوں صبح سے کچھ۔ بات سن، اس طرح بھیک نہیں ملے گی، پھر کس طرح ملے گی؟ کوئی اور صورت اختیار کرنی پڑے گی۔ کون سی؟ بتاؤں؟ ہاں۔ ایسا کرتے ہیں، تو پھر کیا دیکھا؟ ایسا کرتے ہیں، اللہ کے نام پہ بھائی جان خدا کے واسطے کچھ دیتے جاؤ، اللہ کے نام پہ 1 روپیہ دیتے جاؤ۔ اس غریب فقیرنی کو کچھ دیتے جاؤ، سب لوگ گزر رہے ہیں، پیسہ کوئی نہیں دے اس رہا۔ بیوہ کو دیتے جاؤ، اللہ تمہاری سنے گا۔ اللہ کے نام پہ بابو 1 روپیہ دیتا جا۔ یہ لو بی بی۔ اللہ تیری بیوی کو سلامت رکھے بابو۔ نہیں، میری ابھی شادی نہیں ہوئی۔ شادی نہیں ہوئی؟ ہائے اللہ، اتنا بڑا ظلم ہوا ہے اس کے ساتھ۔ اللہ تجھے چاند سی دلہن دے گا بابو، فکر نہ کر تو۔ اللہ نے میری تو سنی نہیں، شاید تمہاری سن لے بی بی۔ میری بھی سن لو، مجھ کو بھی 1 روپیہ دے دو، دے دو نا۔ تمہیں کس خوشی میں دے دوں؟ تو اسے کس خوشی میں دیا؟ اس سے تمہارا کیا مطلب؟ اچھا تو اسی سے تمہارا مطلب ہے؟ بکواس موٹی۔ خبردار جو مجھے اس قسم کے فوش کلمات کہے، چٹا سکا بلکہ چٹا پوکھا۔ بکواس مت کرو، میں کہہ رہا ہوں۔ بکواس تو کیا کر لو گے؟ عورت سمجھ کے روب ڈال رہے ہو؟ اچھا اچھا، تو تم یہ عورت بن کر بھیک مانگ رہے ہو اور لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہو؟ ہاں تو میں عورت ہوں، کوئی ککڑی تو نہیں ہو جو پر پھیلا کے تمہاری آنکھوں میں سوا ڈال رہی ہوں۔ بتاؤ تمہیں بلاؤ راگیر ہو؟ اور بلاؤ راگیر ہو، کیا تمہیں چوٹ پہنچا ہے؟ اس ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ شیئر بھی کیجیے گا، اور اس کے علاوہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔ شکریہ۔